জেনে কিরদাওয়াতের জাগাই ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى। প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবিন্দু, আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সওয়াব হাসিল করার জন্য। সম্ভব হলে দুজানু হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মনোরার দিকে ধ্যান করে আমরা সকলে মিলেমিশে নাতে রাসূল পর্ব শুনব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা নবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন। हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही प्यारे आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही पौरुन सल्ले आला रसूलिना सल्ले आला दीन सल्ले आला नबीना सल्ले आला मुहम्मदीन। ए हसनैनेर नाना ए हसनैनेर नाना ए हसनैनेर नाना नाना ए हसनैनेर नाना या नबी बोलो या नबी बोलो या नबी दयार नजर दाओ ना আমাকে ও মদিনা ডেকে নাও না হসনैनेर नाना नाना हसनैनेर नाना हसनैनेर नाना नाना हसनैनेर नाना या नबी बोलो या नबी बोलो या नबी बोलो या नबी दयार नजर दाओ ना আমাকে ও মদিনা ডেকে নাও না हसनैनेर नाना नाना हसनैनेर তুমি প্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী আমি অধম পাপী, তুমি প্রিয় শ্রেষ্ঠ নবী আমি অধম পাপী, কর দয়া কর দয়ায় গুনাহগারের উপরে ইয়া নবী এ हसनैनेर नाना नाना हसनैनेर नाना हसनैनेर नाना नाना हसनैनेर या नबी दयार नजर दाओ ना या नबी दयार
না আমাকেও মদিনা ডেকে নাও না এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের ইয়া নবী ইয়া বলো ইয়া নবী নবী দয়ার নজর না আমাকেও মদিনা ডেকে এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইনের নানা এ হাসনাইনের নানা নানা এ হাসনাইন কে নানা সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, আসুন আমরা একসাথে পাঠ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যখনই আমরা মসজিদে প্রবেশ করব মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিব, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মসজিদে অবস্থান করব নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। এমনি তো সাধারণভাবে মসজিদে পানাহার করাও আমাদের জন্য জায়েজ হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়ত শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনই হয়। ফতোয়া শামিতে রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নেবে, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকে জিকির করবে, অতঃপর যা ইচ্ছা অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া ঘুমাতে পারবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। প্রিয় ইসলামীরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দুরুদে পাক এমন একটি আমল, আর এই আমলের অনেক গুরুত্ব রয়েছে, অনেক ফজিলত বেশুমার বরকত রয়েছে। হাদিস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিজি শরীফে বর্ণিত রয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী রসুল আরবি সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমার উপর সবচেয়ে বেশি দুরুদে পাক পাঠ করবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে কিছু নেকির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে নিই, কেননা হাদিসে মুবারাকার মধ্যে রয়েছে সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। এছাড়া রয়েছে হাদিসে মুবারাকার মধ্যে এসেছে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, অর্থাৎ মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। আমাদের প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়া উচিত, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আসুন বয়ান আমরা শ্রবণ করার শুরুতে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। যেমন আমরা এটা নিয়ত করতে পারি, ইলমে দিন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শ্রবণ করব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করব, আর যা কিছু আমরা শুনব অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় মুনাওয়ারায় তাশরিফ নিলেন। হিজরত করে যারা এসেছেন এবং আনসার সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের এক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এক্ষেত্রে হজরতে সৈয়দনা সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হজরতে সৈয়দনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে
পরস্পরের মধ্যে ভাই বানিয়ে দেওয়া হলো। এর ভিত্তিতে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত সাইয়েদনা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝে পরস্পরের মধ্যে অনেক ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সৃষ্টি হলো। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সিরিয়ায় চলে গেলেন, আর হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর মাদাইনে চলে গেলেন। কোনো এক সময় ঘটনা, একবার হযরত আশআস বিন কাইস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ বাজলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়া থেকে ইরাক আসলেন। তারা উভয় হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আগে কখনো দেখেননি। জিজ্ঞাসা করতে করতে সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে গিয়ে পৌঁছে গেলেন। ওই সময় হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি ছোট তাঁবুতে ছিলেন। হযরত আশআস বিন কাইস এবং হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা তারা সালাম দিলেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালামের উত্তর দিলেন। এখন তারা উভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সালমান ফার্সি? বললেন, হ্যাঁ আমি সালমান। তখন বললেন, ওই সালমান যে সাহাবী রাসূল? হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বললেন, এটা তো আমি জানি না যে আমি সাহাবী রাসূল কিনা। এটা শুনে হযরত আশআস বিন কাইস এবং হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা একটু সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলেন, আর একে অপরকে বলতে লাগলেন, হয়তো আমরা যার সাক্ষাতে এসেছি, যিনি সাহাবী রাসূল, তিনি এই ব্যক্তি নন। তখন হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তোমরা যার সাক্ষাৎ করতে চাও আমি সেই ব্যক্তি। আমি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তার বরকতময় সংস্পর্শ অর্জিত হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে সাহাবী তো সে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুজন কিভাবে আসলে? বললেন, আমরা সিরিয়া হতে আপনার ভাই হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছ থেকে এসেছি। ব্যাস এতটুকু শুনেছিল মাত্র। সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ বললেন, এসো, আর তিনি আমার জন্য যে উপহার দিয়েছেন সেটা দিয়ে দাও। এটা শুনে হযরত আশআস বিন কাইস এবং হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতবাক হয়ে গেলেন আর বললেন, জনাব, তিনি আপনার জন্য কোনো উপহার পাঠাননি। বললেন, যারাই তার কাছ থেকে আসে তিনি কোনো না কোনো উপহার পাঠান, সুতরাং আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং আমানত আদায় করো। তারা বললেন, হুজুর, এগুলো আমাদের জিনিসপত্র, আপনি যেভাবে চান ব্যবহার করতে পারেন। আসলে হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আপনার জন্য আমাদের মাধ্যমে কোনো উপহার পাঠাননি। বললেন, তোমাদের সম্পদ আমার প্রয়োজন নেই, আমার তো সেটাই প্রয়োজন যা আমার ভাই পাঠিয়েছে। এখন তো তারা শপথ করেই বসলো। বললেন, আল্লাহ পাকের শপথ, হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো উপহার পাঠাননি। যখন আমরা সেখান থেকে আসতে লাগলাম তখন তিনি শুধুমাত্র এতটুকুই বলেছিলেন যে ইরাকের মধ্যে একজন সাহাবী রাসূল থাকেন, যখন সে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে একা থাকতো তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্য কাউকে প্রয়োজন হতো না। যখন তোমরা তার সাক্ষাৎ পাবে তখন তাকে আমার সালাম বলিও। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এটাই তো ওই উপহার যেটা আমি চাচ্ছিলাম। সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কি হতে পারে? সালাম হলো বরকতময় এবং পবিত্রতম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু চিন্তা করি আমরা, সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান তাদের পরস্পরের মধ্যে কীরকম ভালোবাসা, কীরকম মহাব্বত, কীরকম আন্তরিকতা ছিল। এই সম্মানিত লোকেরাও যখন পরস্পরের মধ্যে বসতেন তখন তাদের ভালোবাসার ধরনটাই ছিল অন্যরকম। এছাড়াও যখন তারা বাহ্যিকভাবে শারীরিকভাবে দূরে থাকতেন তখনও তারা একে অপরের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা পোষণ করতেন।
একে অপরকে দোয়ার মধ্যে স্মরণ করতেন এবং একে অপরের জন্য সালাম পাঠাতেন। সাহাবাই কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানগণের শান বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান, পারা 26 সূরা ফাতাহ আয়াত নম্বর 29, কানজুল ইমান থেকে অনুবাদ, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল আর তার সঙ্গে যারা আছে কাফিরদের উপর কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে দয়াশীল। তাফসিরে সিরাতুল জিনানের মধ্যে রয়েছে সাহাবাই কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান পরস্পরের মধ্যে এমন সহানুভূতিশীল এবং একে অপরের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিক ছিলেন যেমনিভাবে একজন পিতা তার সন্তানদের সাথে করে থাকেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, সাহাবাই কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানদের এই মুবারক স্বভাব আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় উপদেশ রয়েছে। আমাদের জন্য আমাদের উচিত যখন আমরা একজন অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা করব, আমাদের সাথে বন্ধুত্ব হবে, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করব। আমাদের উচিত আমরা যেন নিজ মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কখনো যেন অন্তরে না রাখি, নিজেদের অন্তর পুত পবিত্র রাখি এবং নিজের মুসলমান ভাইদের প্রতি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা পোষণ করি। হাদিসে মোবারকার মধ্যে এসেছে, মুসলমান পরস্পর একটি দেহের ন্যায়, একটি অঙ্গে ব্যথা অনুভব হলে পুরো শরীরে প্রভাবিত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, একতা এবং ভ্রাতৃত্ব এবং ভাই ভাই হয়ে মিলেমিশে স্নেহ ও সহানুভূতিশীল হয়ে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা যে ঘটনা শ্রবণ করেছিলাম হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আবু দরদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই যে ঘটনা শুনেছিলাম, এই ঘটনার মধ্যে অনেক কিছু আমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয়গ্রাহী এবং শিক্ষণীয় ঘটনা আমরাও শুনলাম। এতে একটু মনোযোগ আমরা দেই। যখন হযরত আসআদ বিন কাইস এবং হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি রাসূলের সাহাবী? সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিশ্চিত রাসূলের সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরকালীন বিষয় সম্বলিত উত্তর দিলেন, প্রকৃত অর্থে সাহাবী রাসূল তো সে যে জান্নাতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবে। সুতরাং আমার তো জানা নেই যে আমি সাহাবী রাসূল নাকি আমি সাহাবী রাসূল না। তো একটু চিন্তা করুন তাদের চিন্তা ভাবনা কেমন। সুবহানাল্লাহ। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আখিরাতের চিন্তা ভাবনা দেখুন। এসব সম্মানিত ব্যক্তিগণ কিভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিনয়ের চাদর দ্বারা আবৃত রাখতেন। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পরেও নিজ প্রসিদ্ধি কামনার শিকার হওয়াটা মূলত তাদের ডিকশনারিতে ছিলই না। এটা থেকে আমরাও এই শিক্ষা পাই যে আসল মর্যাদা, আসল গুণাবলী হলো সেটাই যা কিয়ামতের দিন বান্দাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। অন্যথায় বান্দার কাছে হাজারো গুণাবলী থাকুক না কেন, অন্যথায় তার কাছে লোক তাকে লোক যদি ডাক্তার হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, ভালো চাকরি করে, দুনিয়ার মধ্যে অনেক বড় বড় পদবি অর্জিত হয়, হাজারো মর্যাদা সে যদি অর্জন করে নেয়, কিন্তু যদি এই বৈশিষ্ট্য এবং উপাধিসমূহ জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম না হয়, তাহলে তার এসব গুণাবলী মূলত কোনো গুণাবলীই নয়, বরং এগুলো হচ্ছে দোষ, এগুলো হচ্ছে ত্রুটি। একবার হযরত পীর মেহের আলী শাহ সাহেব রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি উপস্থিত ছিলেন। এক জ্যোতিষী আসলো, আর আসতে না আসতেই পীর মেহের আলী শাহ সাহেবের ব্যাপারে প্রশংসা করতে লাগলো। বলল, হুজুর আপনার ভাগ্য তো অনেক ভালো, আপনার তারকা সুউচ্চে, তার অনেক প্রশংসা করতে লাগলো। এই কথাটি নিজ প্রসিদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপকারী ছিল। উদাহরণস্বরূপ যদি আমাদেরকে কেউ বলে, আমরা কোথাও গেলাম, আরে মাশাআল্লাহ হুজুর তো চলে এসেছে, হুজুর আপনার শান এমন, আমি এরকম এরকম, যখন বলা হয় তখন আমাদের অন্তরে কেমন হয়? আমাদের গর্বে কি হয়, বুকটা একটু ফুলে যায়, আরে আমি সত্যিই তো। কিন্তু তিনি কি উত্তর দিলেন? হযরত মেহের আলী শাহ সাহেব তার ব্যাপারে প্রশংসা করা হলো। প্রশংসা করা সত্ত্বে যারা বুজুর্গানে দিন, আমাদের জন্য একটা শিক্ষা, আমরা বুজুর্গানি দিনদের জীবনী যে আমরা অধ্যয়ন করি, রিসার্চ করি, আমরা শুনি, আমরা যেন শোনার মধ্যে এটা লিমিট না রাখি। তাদের জীবনী কেমন ছিল
এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বের করতে হবে আর আমাদের জীবনে আমল করতে হবে। পীর মেহের আলী সাহেব রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি উত্তর দিলেন, শেষ পর্যন্ত কি আমার মৃত্যু হবে না? তখন ওই জ্যোতিষী বলতে লাগলো, হুজুর মৃত্যুর হাত থেকে কে রক্ষা পাবে? তখন পীর মেহের আলী সাহেব রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, আমাদের শরীয়ত এজন্যই তারকা সম্পর্কিত নির্দেশনাকে অহেতুক বলে আখ্যায়িত করেছে। যখন শেষে মৃত্যু আসবেই তখন আর এত আনন্দ, এত সম্মান, এত প্রশংসা আর পেরেশানি সব কিছুই সমান। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এ ধরনের পরকালীন চিন্তাভাবনা করার তৌফিক দান করুক। যদি আমরাও নিজের সুখ্যাতির কামনা থেকে বেঁচে থাকতাম, কবর আলোকিত করার চিন্তা ভাবনা করতাম, আর ব্যাস নিজেরা বিনয়ী হয়ে যেতে পারতাম। হে আশিকানে রসুল, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাদানী ফুল যেটা আমরা হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী থেকে শুনেছি, আর সেটা হচ্ছে সালাম। সালাম হলো উত্তম উপহার, বরকতময় এবং পবিত্র দোয়া। আমাদের উচিত সালামের ব্যাপক প্রচলন করা। ঘরে আসা যাওয়া করতে, অলিতে গলিতে, বাজারে, বাসের মধ্যে, ট্রেনের মধ্যে প্রত্যেকে নিজের মুসলমান ভাইকে সালামের উপহার পেশ করতে থাকা উচিত। আর আমাদের মুসলমান ভাই যারা দূরে ও শহরে বাস করে তাদের জন্য সময় সময়ে সালাম পাঠানো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি মদিনায় মুনাওয়ারায় আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক মুখে সর্বপ্রথম যে বাক্যগুলো শুনেছি সেটা হলো, ইয়া আইয়ুহান নাস, হে মানব জাতি, সালামের ব্যাপক প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও এবং রাতে ওই সময় নামাজ পড়ো যে সময় মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। তোমরা এই তিনটি কাজ করলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বাস্তবে কি সালাম, কাউকে সালাম দেওয়া, এটি অনেক অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ পাক সালামের মধ্যে এত প্রভাব দান করেছেন যে আমরা সালাম দিয়ে থাকি মুখে, কিন্তু সেটার প্রভাব সোজা অন্তরে গিয়ে পড়ে। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনয়ন করবে, আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পর ভালোবাসবে। ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাদেরকে ওই আমলের ব্যাপারে বলবো না যেটা করলে তোমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? আর তা হলো পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো। হযরত লোকমান হাকিম রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, আমরা অনেকে নাম শুনেছি। লোকমান হাকিম রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, পুত্র, যখনই কোনো গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো তখন তাদেরকে ইসলামী তীর নিক্ষেপ করো। তো এখন এই ইসলামী তীর কি? হযরত আউফ বিন আব্দুল্লাহ রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালাম। অর্থাৎ যখন সালাম দিবে তখন তোমাদের সালাম ভালোবাসাপূর্ণ তীর হয়ে সম্মুখস্থ ব্যক্তির অন্তরে গিয়ে লাগবে আর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ পুত্র, লোকদেরকে সালাম দাও, কেননা তোমার মুখ থেকে বের হওয়া সালামের শব্দাবলী প্রভাব সম্পন্ন তীর হয়ে সম্মুখস্থ ব্যক্তির অন্তরে গিয়ে লাগবে এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সালামের ব্যাপক প্রচলন করার এবং পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বন্টন করার তৌফিক দান করুন। আমিন। বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে উপস্থিত হলো। ওই সময় হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ময়দা মাখছিলেন। ওই ব্যক্তি অবাক হয়ে বলল, জনাব, এটা কি আপনি নিজেই ময়দা মাখছেন? বললেন, আমি খাদিমকে একটি কাজে পাঠিয়েছি, আর আমার এটা পছন্দ হয়নি যে তার উপর দুইটি কাজ চাপিয়ে দিব, তার জন্য আমি কাজ রেখে দিব। সুবহানাল্লাহ। হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিজের খাদিমদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের প্রতি শত কোটি মারহাবা। ময়দা মাখাটা খাদিমের কাজ ছিল, কিন্তু হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খাদিমকে অন্য কোনো কাজে পাঠিয়েছিলেন, তাই তার দায়িত্বের কাজটি স্বয়ং নিজেই
করতে লাগলেন যাতে খাদিমের দুইবার পরিশ্রম না হয়। হজরত আবু কালাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ওই আগন্তুক ব্যক্তি বলল, অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছে। হজরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালামের উত্তর দেওয়ার পর বললেন, তুমি তার কাছ থেকে কখন এসেছো? তার কাছ থেকে কখন এসেছো? বললো, আমি অমুক সময় এসেছিলাম। বললেন, যদি তুমি তার সালামটি পৌঁছে না দিতে তাহলে খিয়ানতকারী হয়ে যেতে। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, আমাদের ঘরে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সমাজের মধ্যেও, বাংলাদেশের মধ্যেও এই প্রচলনটা রয়েছে যে যখন কোনো মেহমান আমাদের ঘর থেকে যায়, ফিরে যায়, তখন আমরা বলে দিই যে আপনার বাসায় যারা আছে তাদেরকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়েন। তো এটা অনেক ভালো একটি অভ্যাস। তবে এক্ষেত্রে একটি মাসআলা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। বাহারে শরীয়তের 16তম খণ্ডের 106 পৃষ্ঠায় রয়েছে, কাউকে বলে দিল যে অমুককে আমার সালাম বলে দিয়েন, তার উপর সালাম পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব। আর যখন সে সালাম পৌঁছে দিল, সম্মুখস্থ ব্যক্তি এভাবে উত্তর দেবে, আলাইকা ওয়া আলাইহিস সালাম। বাহারে শরীয়তে রয়েছে এই সালাম পৌঁছানো তখন ওয়াজিব যখন সে বলে দিল, আচ্ছা আমি আপনার সালাম পৌঁছে দিব তার কাছে। এক্ষেত্রে তার কাছে সালাম পৌঁছানোটাও আমানত, যেটা হকদার, অর্থাৎ যে সালাম, যাকে সালাম দেওয়া হয়েছে তাকে দিতেই হবে। সাধারণত যখন কোনো ব্যক্তি আমাদের সমাজে থেকে হজে যায়, তখন আমরা বলি যে হুজুর আপনি তো হজে যাচ্ছেন, মক্কা মদিনা জিয়ারত করতে যাচ্ছেন, যখন মদিনায় যাবেন আমার সালামটাও নবীর রোজা পৌঁছে দিয়েন। তখন এই সালামটাও পৌঁছানো ওয়াজিব হয়ে যায়। তো যখনই আমাদের এই সৌভাগ্য হয় আর আমরা যখন যাব মদিনা শরীফে, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রোজার জিয়ারত করব, যারা আমাদেরকে বলবে তাদের সালাম আমরা পৌঁছে দেব ইনশাআল্লাহ তাআলা। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের সত্যিকারের প্রেমিক, খুবই ধৈর্যশীল, প্রতিটি অবস্থায় অবিচল, অনেক নেককার, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, ইসলামের পতাকা উত্তোলনকারী এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবাগণের মধ্যে একজন ছিলেন। ফার্সি অর্থাৎ ইরানের বসবাসকারীর মধ্যে হতে সর্বপ্রথম সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম কবুল করেন। তার নাম সালমান। তিনি ফারসের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য তাকে ফার্সি বলা হয়। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সালমানুল খাইর অর্থাৎ সালমান কল্যাণময়ী বলা হয়। সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনেক দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন। বর্ণনা অনুযায়ী তিনি প্রায় 250 বছরেরও অধিক দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন। বলা হয় থাকে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারি, যা তার সঙ্গী সাথী, তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফারসের শহর আসফাহানের অধিবাসী ছিলেন। তার বাপ দাদারা অগ্নি পূজারী ছিল। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অগ্নি পূজারীদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সেই বিষয়ে পারদর্শী হয়েছেন, কিন্তু খুব দ্রুত তিনি তার ভ্রান্ত ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বছরের পর বছর সত্যের সন্ধানে অতিবাহিত করেন। তিনি সিরিয়া থেকে অনেক ধর্মীয় যারা ব্যক্তি ছিল, ইবাদতকারী, পাদ্রী, এর সংস্পর্শে থাকেন, তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন, আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকেন। শেষ পর্যন্ত একজন ধর্মীয় গুরু তার কাছে গিয়ে পৌঁছান। আর ওই ধর্মীয় গুরু নিজের শেষ সময়ে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, হে পুত্র, আমার জানা মতে এখন দুনিয়াতে এমন কোনো ইবাদতকারী নেই যে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি পারদর্শী। তবে হ্যাঁ, অতি শীঘ্রই শেষ নবী আগমন করবেন, তুমি তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে যাবে। ওই ধর্মীয় গুরু হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মদিনায়ে মুনাওয়ারা সম্পর্কে বললেন আর প্রিয় নবী হুজুরে পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু নিদর্শন সম্পর্কেও অবগত করলেন। সিরিয়ার দেশে আরববাসীদের কাফেলা আসতেই থাকতো। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি কাফেলার সাথে যুক্ত হয়ে গেলেন আর মদিনার সফর শুরু করলেন। রাস্তার মধ্যে কাফেলাওয়ালারা তাদের নিয়ত খারাপ হলো এবং তারা তাকে একা দেখে
কাফেরের হাতে বিক্রি করে দিল। বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 10 বার বিক্রি হয়েছেন। আর এই বেচা কেনার মধ্যে এক পর্যায়ে তিনি মদিনা মুনওয়ারায় পৌঁছে গেলেন, আর সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ হলো। এটি একটি সুন্দর দিন ছিল। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার দুনিয়াবি মালিকের বাগানে খেজুর সংগ্রহ করছিলেন। তিনি খবর পেলেন নবী পাক সাহিবুল আওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মাকামে কুবাতে তাশরিফ নিয়েছেন। এই সংবাদটি প্রেম ও ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি করে দিল। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মন ব্যাকুল হয়ে গেল। বছর ধরে যেই মুনিবের জন্য অপেক্ষায় রইলেন, যার দিদারের জন্য বারবার বেচাকেনা হয়েছেন, মাইলের পর মাইল সফর করেছেন, ওই মুনিব ও মাওলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনছেন। আল্লাহ আল্লাহ, মন ব্যাকুল আর ধৈর্য ধারণ করাটা অনেক কষ্টকর। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গুনে গুনে সময় অতিবাহিত করছেন। অবশেষে ওই মুহূর্তটি চলে আসলো। মনের প্রশান্তি সুলতানে কাউনাইন রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় মুনাওয়ারায় তাশরিফ আনলেন। মদিনায় পাকের অলিতে গলিতে ঈদের ন্যায় খুশি উদযাপন, চারিদিকে নূর আর নূর, খুশি আর খুশি। সুযোগ পেয়ে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে গেলেন। ইবাদত পরায়ণ যেসব নিদর্শন বলেছিল ওইসব মিলিয়ে দেখলেন সকল নিদর্শন হুবহু ছিল। সুতরাং তিনি কালমা পাঠ করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামি কবুল করে নিলেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিয়োজিত থাকেন। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাসনামলে তাকে মাদাইনে গভর্নর নিযুক্ত করেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 10ই রজবুল মুরাজ্জাব 33 বা 36 হিজরিতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তার মাজার মুবারক ইরাকের শহর মাদাইনে অবস্থিত। তার দিকে সম্পৃক্ত করেই মাদাইনকে সালমান পাক বলা হয়ে থাকে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ পাক এমন কিছু ব্যক্তিকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন হযরত আবু বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ পাক আমাকে 4 জন লোককে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে আল্লাহ পাকও ওই 4 জন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওই 4 জন কারা? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আলী, সালমান, আবু যর ও মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, জান্নাত জান্নাত আলী বিন আবু তালিব, আম্মার বিন ইয়াসির, সালমান ফার্সি, মিকদাদ বিন আওসাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমকে পেতে চায়। একটু চিন্তা করুন, এমন ব্যক্তি, এমন সাহাবী যাকে জান্নাত পেতে চায়। হযরত জাজান কিন্দি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, একদিন আমরা মুসলমানের 4র্থ খলিফা হযরত আলীউল মুর্তদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আলীউল মুর্তদা শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উত্তম আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, সালমান ফার্সির মতো তোমাদের মধ্যে কে হতে পারবে? সে তো আহলে বাইতের একজন, সে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জ্ঞান অর্জন করেছে। হযরত সালমান ফার্সি প্রথম কিতাব অর্থাৎ ইনজিল বা তাওরাত এরও আলিম ছিল এবং শেষ কিতাব কুরআনে পাকেরও আলিম ছিল, বরং সালমান তো জ্ঞানের অন্তহীন সমুদ্র ছিল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্যাদা এবং বিশেষত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও বিশেষত্ব এটাও যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পবিত্র আহলে বাইতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীউল মুর্তদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন,
সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাকে নিজের সঙ্গী বানিয়ে নাও। মীর আব্দুল ওয়াহিদ বালগ্রামী রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি লিখেন, আহলে বাইত 3 প্রকার। নাম্বার 1 আসল আহলে বাইত, নাম্বার 2 দাখিল আহলে বাইত, এবং নাম্বার 3 লাহিক আহলে বাইত। আসল আহলে বাইত 13 জন, 9 জন পবিত্র বিবি ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 4 জন শাহজাদি রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না। আর দাখিল আহলে বাইত 3 জন, হজরত আলীউল মুর্তদা, হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এবং লাহিক আহলে বাইত হলো ওই সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক অপবিত্র ও গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ পবিত্র করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ তাকওয়া ও পবিত্রতা দান করেছেন। যেমন হজরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি সৈয়দ নন, কিন্তু অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার কারণে আহলে বাইতের সাথে লাহিক অর্থাৎ মিলিত হয়েছেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হজরত আবু উসমান নাহদি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হতে বর্ণিত সাহাবী রাসূল হজরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি আমার হাতের উপার্জন দ্বারা আহার করাকে পছন্দ করি। হজরত হাসান রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, হজরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 30,000 মুসলমানের শাসক ছিলেন এবং তার সম্মানী 5,000 দিরহাম ছিল। তারপরও তার দুনিয়ার প্রতি বিমুখতার এই অবস্থা ছিল যে তার কাছে মাত্র একটি চাদরই ছিল। সেটা গায়ে দিয়ে তিনি লোকদের খুতবা দিতেন এবং ঘুমানোর সময় ওই চাদরই অর্ধেক উপরে আর অর্ধেক নিচে বিছিয়ে দিতেন। যখন তার সম্মানী আসতো তখন তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং স্বয়ং নিজের হাতে খেজুর পাতার ঝুড়ি বানিয়ে দিন অতিবাহিত করতেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু মনোযোগ দেই, কি সুন্দর ধরন। হজরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 30,000 মুসলমানদের শাসক, স্পষ্টত অনেক ব্যস্ততা থাকতো, তারপরও নিজের হাত দ্বারা উপার্জন করতেন এবং দিন অতিবাহিত করতেন। আর কত চমৎকার বিষয়, নিজের 5,000 দিরহাম সম্মানী অন্যদের জন্য ব্যয় করে দিতেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও অন্যের খিদমত করার, মুসলমানদের কল্যাণকামী হওয়ার তৌফিক দান করুক। হায়, যদি নিজের পরিশ্রম করা উপার্জন আহার করার অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দুর্ভাগ্যবশত আজকাল সমাজে অযথা চাওয়ার বিপদ বেড়েই চলছে। কিছু অলস যুবক অলসতা করে পরিশ্রম করতে চায় না, অযথা অপদস্থ হয় এবং মানুষের সামনে হাত পেতে থাকে। মনে রাখবেন, পেশা হিসাবে ভিক্ষা করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যে ব্যক্তি শরীয়তের বিনা অনুমতিতে ভিক্ষা করে সে নিজের জন্য জাহান্নামের আগুন তালাশ করে, আর এভাবে যত বেশি টাকাই অর্জন করুক না কেন তত বেশি আগুনের উপযুক্ত হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে ভিক্ষা করে মূলত সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করে থাকে। এক হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ভিক্ষা করে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গের ভিক্ষা করে থাকে, কম ভিক্ষা করুক বা বেশি। সোয়াবুল ইমানে রয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা করে অথচ তার দারিদ্রতা নেই এবং এমন সন্তান সন্ততি নেই যাদের ভরণ পোষণের সামর্থ্য রাখে না, সে কিয়ামতের দিন এভাবে আসবে, তার চেহারায় মাংস থাকবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, দুনিয়া হলো সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল স্থান, যে এটা থেকে হালাল পন্থায় উপার্জন করলো আর সেটার হকের মধ্যে ব্যয় করলো, তখন আল্লাহ পাক তাকে সওয়াব দান করবেন আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মানুষ থেকে চাওয়া ভিক্ষা করা থেকে হেফাজত করুন এবং সর্বদা নিজের পরিশ্রমের উপার্জন থেকে আহার করার তৌফিক দান করুন। আমিন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা,
সাহাবী রাসূল হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাদাইনের গভর্নর ছিলেন, তারপরে তিনি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি কখনো নিজের জন্য দুনিয়াবি সম্পদ জমা করেননি। বর্ণনার মধ্যে রয়েছে হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুরোগে পতিত ছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে দেখতে গেলেন, দেখলেন হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কান্না করছেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, হে সালমান, আপনি কেন কান্না করছেন? আপনি হাউজে কাউসারে আপনার বন্ধুদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হবেন। হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি মৃত্যুর ভয় বা দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে কান্না করছি না, বরং আমি তো এই কারণেই কান্না করছি যে আমার আশেপাশে অনেক জিনিসপত্র পড়ে আছে, অথচ আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে যেন দুনিয়াবি জিনিসপত্র শুধুমাত্র এতটুকু থাকবে যতটুকু একজন মুসাফিরের কাছে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, ওই সময় সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট যেসব জিনিসপত্র ছিল তা হলো শুধুমাত্র একটি প্লেট, যেটা তার অজু করার বা কাপড় ধোয়ার কাজে আসতো। একটু চিন্তা করি, এটা হলো সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানদের দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে অনেক দূরবর্তিতা, আর সব সময় পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন এমন ব্যক্তি ছিলেন তারা। দেখুন, হযরত সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে শুধুমাত্র একটি প্লেট ছিল, আর এগুলোকে তিনি অধিক জিনিস বলে কান্না করছেন যে আমি অনেক বেশি সম্পদ জমা করে ফেলেছি। বর্তমানে আমাদের কি অবস্থা? আমাদের তো এর বিপরীত অবস্থা। তা তো প্রয়োজনীয় একটা জিনিস ছিল, আর আজকে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস আছে তো আছে, অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিস আমরা শোকেসের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি। মেহমান আসবে, দেব, এমনও তো হয় যে অনেক ঘরে এমনও দেখতে পাওয়া যায় নিজেরা ব্যবহার করার জন্য আলাদা, মেহমান ব্যবহার করার জন্য আলাদা, এরপর ঘরে প্রসাধনের জন্য, সাজানোর জন্য, দেখানোর জন্য, শো অফ করার জন্য শোকেস ভর্তি অনেক সম্পদ থাকে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু চিন্তা করুন, আমরা হাজার হাজার টাকা উপার্জন করি, ব্যাংক ব্যালেন্সও আমাদের রয়েছে, গাড়ি রয়েছে, ঘরের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনেক জিনিসপত্র বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরও অনেকের আশাবাদী, আমরা রাত দিন শুধু টাকা 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 করতে থাকি। হায়, আমাদের দুনিয়ার প্রতি বিমুখতার সৌভাগ্য যদি হয়ে যেত, হায় যদি পরকালীন চিন্তাভাবনা সৌভাগ্য হতো, আর আমরা দুনিয়াবি সকল বিষয়কে সজ্জিত করার জন্য ধারে ধারে যাওয়ার পরিবর্তে ভরসা করতাম, তাওয়াক্কুল করতাম, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হতাম, আর আখিরাত সজ্জিত করার চিন্তা ভাবনা করতাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, একটু চিন্তা করি, আমরা সাহাবায়ে কিরামদের জীবনী, আউলিয়ায়ে কিরামদের জীবনী, বুজুর্গানের দিনের জীবনী, তাদের লাইফ স্টাইলকে দেখি। তারা এই দুনিয়াতে এসে চলাফেরা করে, জীবন অতিবাহিত করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে আমরা কিভাবে চলাফেরা করব। তারা সাদাসিধে জীবনযাপন করেই আল্লাহ তাআলাকে পেয়েছেন, তারা সাদাসিধে জীবনযাপন করে ইবাদতের সুযোগ পেয়েছেন। আমরা ইবাদতের সুযোগ পাই না, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার মতো আমল করতে পারি না। কেন পারি না? এই কারণেই পারি না, তাদের জীবন ছিল সাদাসিধে, তাদের জীবন ছিল সাদামাটা। তারা একেবারে অল্প জিনিস রাখতেন, প্রয়োজনীয় জিনিসও খুব কম রাখতেন। আর আমাদের মধ্যে এমন অবস্থা, প্রয়োজনীয় জিনিস না রাখলেই নয়, প্রয়োজনীয় জিনিস তো রাখতে হবে, পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় জিনিসকেও আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আশা করি, আরে আমার কাছে একটা গাড়ি আছে, আরেকটা গাড়ি কিনতে হবে, একটা বাইক আছে, না এই মডেল চেঞ্জ করে অন্য মডেল নিতে হবে, এই মোবাইল আছে, না আরেকটা মোবাইল নিতে হবে, আমাকে এটা না আরও চাই, দুনিয়ার যত সম্পদ আমার কাছে চলে আসুক। চিন্তা করুন একবার, লাইফ স্টাইল যাদের লাক্সারি, যাদের লাইফ স্টাইল এত উচ্চমানের, তারা আল্লাহকে কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারে? তারা তো দুনিয়ার চক্করের মধ্যেই থেকে যায়। আউলিয়া কিরাম থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আউলিয়া কিরাম আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিচ্ছেন যে না, দুনিয়াবি সম্পদের মধ্যে থেকে, দুনিয়ার সম্পদকে কাছে রেখে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। আউলিয়া কিরাম এটা দেখিয়ে গিয়েছেন, তারা অল্প সম্পদ নিজের কাছে রেখেছেন, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। এখন আমাদের কি করতে হবে প্রিয় ইসলামী ভাইরা?
আমরা ইজতিমাতে আসি, বসি, কেন আসি? শিক্ষার জন্য আসি। এই যে দেখলাম আমরা আজকে সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার জীবনী দেখলাম, তার জীবনী সম্পর্কে শ্রবণ করলাম, কি শিখলাম আমরা? আমাদের কি শিক্ষাটা নিয়ে যেতে হবে? ভয়েসটা শুনেছি, কানের মধ্যে ঢুকেছে, হ্যাঁ এটা সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনী এমন ছিলেন। আরে আমরা শুনলাম কেন? এজন্য যেন আমরাও সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে কাজ ছিল সেই কাজকে আমরা অনুসরণ করতে পারি, অনুকরণ করতে পারি, তাহলে আমরা সফল। চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। আমিন। বিজাহিন নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ এরকম অসংখ্য ইলমে দ্বীন শিখতে আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে বিভিন্ন রকম পরিবেশ দিচ্ছে। মাদানী কাফেলায় সফর করা, বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে অংশগ্রহণ করার, দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শেখার জন্য, বুজুর্গানের দ্বীনের জীবনী নিয়ে রিসার্চ করার জন্য, বুজুর্গানের দ্বীনের জীবনী সম্পর্কে জানার জন্য দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে বিভিন্ন ব্যবস্থা করে দিয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যম দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ প্রতি সপ্তাহে দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে মাদানী কাফেলা সফর হয়, যেন বুজুর্গানের দ্বীনের জীবনী আমরা যা শিখতে পারি, যা আমরা পড়ে শিখেছি তা যেন আমরা আমলিভাবে করতে পারি। থিওরিক্যাল শিখা মাদানী কাফেলায়, প্র্যাকটিক্যাল সেটা করা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মাদানী কাফেলা সফর করবে। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, উপস্থিত আশিকানে রসুল, আপনাদের কাছেও অনুরোধ, আপনারা সময় করে দাওয়াত ইসলামীর সাথে 3 দিন, 12 দিন, 1 মাস, 12 মাস, যতদিন আপনার যতটুকু সম্ভব আপনি মাদানী কাফেলায় সফর করুন। বিভিন্ন সময় দাওয়াত ইসলামীর ফয়জানে নামাজ কোর্স, ফয়জানে কুরআন কোর্স, ফয়জানে মাদানী তরবিয়তি কোর্স, বিভিন্ন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে আমরা বিভিন্ন ইলমে দ্বীন শিখতে পারবো, বিভিন্ন মাসআলা মাসাইল শিখতে পারবো, ওযু, গোসল, নামাজ শিখতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আপনাদেরকে আহ্বান করছে, আপনারাও আসুন আমরা ইলমে দ্বীন শিখে নেই। এরপর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা ইলমে দ্বীন শিখে আমরা ওই ইলমটাকে আমলে পরিণত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকেও আমরা দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাবি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত ব্যক্তি কে। যখন ওই ব্যক্তি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পাঠ করে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু
ওয়া তারদালাহ। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا
ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা 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 ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, এখন দোয়া হবে। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে একে অপরের জন্য দোয়া করব। অনেকে দোয়ার জন্য বলেছেন, যারা অসুস্থ আছেন, পেরেশানির মধ্যে আছেন, বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, সকলের জন্য আমরা দোয়া করব। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমানু ইয়া রহিম, 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 ইয়া আরহামার রাহিমিন। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা,
ই আল্লাহ আমরা গুনাহগার, বদকার, সিয়াকার, নাফরমান। ই আল্লাহ আমরা কিছু বান্দা দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নত পড়া ইজতিমাতে অংশগ্রহণ করেছি মাওলা। ই আল্লাহ ইজতিমাতে তেলাওয়াত, নাত, বয়ান, জিকির করে ই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তোমার আলিশান দরবারে আমাদের হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। ই আল্লাহ অনেক আশা ভরসা নিয়ে তোমার আলিশান দরবারে হাত তুলে দিলাম মাওলা। ই আল্লাহ আমাদের ইজতিমাতে বয়ান শ্রবণ করাকে কবুল করে নাও, জিকির আজকারকে কবুল করে নাও। ই আল্লাহ নাত শরীফ পাঠ করাকে কবুল করে নাও। ই আল্লাহ আমরা তেলাওয়াত শ্রবণ করলাম, এই তেলাওয়াতকে কবুল করে নাও। ই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমা শেষে হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। মনে আশা রয়েছে দাওয়াত ইসলামীর ইজতিমাতে দোয়া কবুল হয়। এখানে অনেক আশিকে রসুল আসে, নিজের পেরেশানিকে নিয়ে আসে মাওলা। তোমার আলিশান দরবারে হাত তুলে দেয়, দোয়া করে আল্লাহ। ই আল্লাহ সকলের হাতকে কবুল করে নাও। ই আল্লাহ এখানে আমরা হাত তুলে দিয়েছি, এক একজন এক এক সমস্যা নিয়ে হাত তুলেছি মাওলা। ই আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যারা অসুস্থ সুস্থ করে দাও। ই আল্লাহ যারা পেরেশানিতে রয়েছে পেরেশানি দূর করে দাও। ই আল্লাহ যারা মুসিবতে রয়েছে মুসিবত থেকে উদ্ধার করে নাও। ই আল্লাহ মাওলা অনেকে অনেক পেরেশানি, এমন এমন পেরেশানির মধ্যে রয়েছে মাওলা। ই আল্লাহ কাউকে বলতে পারে না মাওলা। ই আল্লাহ তুমি তো জানো মাওলা, এমন অসুস্থ মাওলা। ই আল্লাহ কাউকে বলতে পারে না, তুমি তো জানো মাওলা। ই আল্লাহ এমন এমন সমস্যার মধ্যে আমরা লিপ্ত মাওলা। ই আল্লাহ দুনিয়ার কেউ জানে না, তুমি তো জানো মাওলা। ই আল্লাহ আমাদের বিপদ আপদ বালা মুসিবত পেরেশানিকে দূর করে দাও। হি আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা। ই আল্লাহ আমরা আমাদের হাতকে তুলে দিয়েছি মাওলা তোমার দরবারে। ই আল্লাহ জানি আমাদের হাত তোলার সামর্থ্য নেই মাওলা, এমন কোনো আমল নেই মাওলা যে আমলের ওসিলা দিয়ে তোমার কাছে দোয়া চাইবো, ক্ষমা চাইবো মাওলা। ই আল্লাহ তোমার রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছ মাওলা। ই আল্লাহ তোমার রহমতের উপর ভরসা করে হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। ই আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহকে মাফ করে দাও। ই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল কোন গুনাহের কথা স্বীকারোক্তি করবো মাওলা, কোন গুনাহের কথা স্বীকার করব মাওলা, কোন গুনাহ এমন রয়েছে যে গুনাহ আমার দ্বারা হয়নি। ই আল্লাহ মিথ্যা বলা আমার দ্বারা হয়েছে মাওলা, চুগলখড়ি, গীবত, মা বাবার নাফরমানি, নামাজ কাজা মাওলা। ই আল্লাহ যদি গুনাহের লিস্ট করতে যাই মাওলা, ই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল খাতা ভরে যাবে মাওলা। ই আল্লাহ গুনাহের পরিমাণ শেষ হবে না মাওলা। ই আল্লাহ আজকের দিনকে ওসিলা করে, এই মাসকে ওসিলা করে তোমার আলিশান দরবার হাত তুলে দিয়েছি। ই আল্লাহ এই দিন এই মাসের ওসিলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ই আল্লাহ তোমার আলিশান দরবার হাত তুলে দিয়েছি মাওলা। ই আল্লাহ তুমি যদি ক্ষমা নাও করো আমরা কোথায় যাব মাওলা। ই আল্লাহ আমাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই, চাওয়ার মতো আর কোনো সত্তা নেই মাওলা। ই আল্লাহ তুমি তো সেই সত্তা যে আমাদেরকে দান করবে। ই আল্লাহ তুমি তো সেই সত্তা যে আমাদের পেরেশানিকে দূর করবে, আমাদের অভাবকে পূরণ করবে মাওলা। এ আল্লাহ আমরা তোমার কাছে চাইবো না তো কার কাছে চাইবো মাওলা। ই আল্লাহ আমাদের সকলের পেরেশানিকে দূর করে দাও, সবাইকে ক্ষমা করে দাও। ই আল্লাহ সবাইকে কবুল করে নাও। ই আল্লাহ দাওয়াত ইসলামী ইজতিমাতে আসলাম, বসলাম। ই আল্লাহ আজকে বয়ান শ্রবণ করলাম, সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনী সম্পর্কে শুনলাম। ই আল্লাহ সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভালো দিকগুলো শুনলাম। ই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদেরকেও সাহাবায়ে কিরামের দেখানো পথ মত অনুসরণ করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ সালমান ফার্সি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে গুণাবলী ছিল আমাদেরকেও দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকেও বিনয়ী বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে নেক বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মাতা পিতার বাধ্য করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যা থেকে বেঁচে ইয়া আল্লাহ সত্য কথা বলার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে ঘুষ হারাম কাজ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা এমন কাজ যে কাজ করলে তুমি নারাজ, তোমার রাসূল নারাজ, এমন কাজ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে ভালো ভালো কাজ করার তৌফিক দান
করে দাও, নেক আমল করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, আমরা যখন বলবো তোমার নবীর শানে যেন বলি, সে তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ যখন আমরা মুখ দিয়ে কোনো কিছু বলি, ইয়া আল্লাহ নেকির কথা যেন বলি, সে তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ যখন আমরা কোনো কিছু দেখি, ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল ভালো নেকির বিষয়গুলো যেন দেখি, সে তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদেরকে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করার তৌফিক দান করে দাও, দুরুদে পাক পাঠ করে নিজের মুখকে সজ্জিত করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, অনেক ইসলামী ভাই অনেক আশা নিয়ে এসেছে মাওলা, সকলের আশাকে পূরণ করে দাও। ইয়া আল্লাহ সকলের পেরেশানিকে দূর করে দাও মাওলা। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা অন্ধকার কবরে চলে গিয়েছে মাওলা, ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তাদেরকে ক্ষমা করে দাও মাওলা। ইয়া আল্লাহ তাদের অন্ধকার কবরকে আলোকিত করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের আগে যারা ইন্তেকাল করেছে আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়ে গেছে মাওলা, যে আজকে আমরা যাচ্ছি, কালকে তোমাদেরকেও আসতে হবে। ইয়া আল্লাহ কবরে যাওয়ার আগে আমাদেরকে প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করে দাও। হে আল্লাহ কবরকে আলোকিত করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ কিয়ামতের দিন যেন আমাদের নেকির অভাব না হয়, সে তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দুনিয়াতে নেক হিসাবে চলার তৌফিক দান করে দাও, নেকির কাজ করার তৌফিক দান করে দাও, নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, অনেক কিছু চেয়েছি মাওলা, যা কিছু আমাদের জন্য কল্যাণকর তা দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ যা কিছু চাইতে পারিনি আমাদের জন্য কল্যাণকর তাও দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ যে সকল অকল্যাণকর বিষয় রয়েছে আমাদের থেকে দূরে করে দাও মাওলা। ইয়া আল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর এই সুন্দর পরিবেশে আজীবন স্থায়িত্ব দান করে দাও। দাওয়াত ইসলামীর সঙ্গে থেকে যেন দিনই খিদমত করতে পারি, সে তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা নেক পরিবেশে নেককারদের সাথে থাকার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ রজব মাস ইবাদত করার মাস মাওলা, এই মাসে অধিকার ইবাদত করার তৌফিক দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, এই মাস বীজ বপনের মাস, ইবাদত করে করে বান্দা বীজ বপন করবে। আর সামনের মাস শাবান মাস, পানি সেচ দেওয়ার মাস মাওলা, রমজান মাস ফসল কাটার মাস। ইয়া আল্লাহ আমাদের জীবনের মধ্যে আরেক রজব পাই কিনা জানি না মাওলা, আরেকটি শাবান পাই কিনা জানি না আল্লাহ, আরেকটি রমজান পাই কিনা জানি না। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল যতটুকু হায়াত রয়েছে মাওলা, বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করো। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ যখন আমাদের মৃত্যুর সময় আসবে, আমাদের ওই সময়টি যেন, মাসটি যেন রমজান হয়, দিনটি যেন জুমা হয়। ইয়া আল্লাহ জায়গাটি যেন প্রিয় মদিনা শরীফ হয়। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মালিক মাওলা, প্রিয় নবীর রওজা দেখতে দেখতে প্রিয় মুর্শিদের কুলে মাথা রেখে রেখে যেন আমাদের দেহ থেকে ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের রূহ বের হয়, আর আমাদের মুখে যেন জারি থাকে মধুর কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা শত পাপের বোঝা আমার তবু উম্মত আমি তোমার, আমায় ক্ষমা করে দাও না মদনী মদিনে ওয়ালে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা রিশকা কাবা মদিনা ফরশ কাবা মদিনা কাবে কা কাবা মদিনা
जन्नतुल मावा मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अलैका सलावतुल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमए बज में हिदायत पेला खो सलाम गौसे आज़म इमामों का वन्नों का गौसे आज़म इमामों का वन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बजे में एत पेला खो सलाम डाले दी कल्बों में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला खो सलाम फैज़ से जिनके लाखो नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखो ईमान में सजे उस आमिर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बजे में हिदायत पे लाखों सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह बाक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी दावा तेर जागा